ہے خانہ مال. لیوز کے لیے بھی اور ورگوز کے لیے بھی آپ نے بہت ہی محتاط ہونا ہے اپنے مالی معاملات کو لے کے. بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. خدا نہ کرے کوئی مالی نقصان اللہ نہ کرے آپ کو کوئی اس میں سہنا پڑے. کسی سے ڈیل کرتے وقت تو بہت زیادہ کیئرفل. اچھے لائرز یا اچھے کنسلٹنٹس کی مدد لینی ہے. جہاں پہ جس لفظ کے ساتھ مال جڑا ہوا ہوگا وہاں پہ میرے جو ورگوز ہیں ان کا محتاط ہونا اس وقت جو ہے وہ بنتا ہے. اس وقت آپ نے وہاں پہ کیئرفل ہو جانا ہے. تو جی باقی اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. چھوٹی ٹک ٹک جو ہے وہ آپ کو بے چین پریشان رکھ سکتی ہے. خوراک میں یوگرٹ ایڈ کرنی ہے. جتنا معدے کو لائٹ رکھیں گے سنت نبوی کے طریقوں پہ چلائیں گے اتنا میرے ورگوز جو ہے وہ اپنے جو ہے بیماریوں سے اپنے آپ کو سیکیور رکھیں گے. اب ہم آتے ہیں جی ہمارے زون بی کا تیسرا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان، جن کا نام آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہو اور جو ہے جن کا ستارہ جو ہے جن کو اپنے ستارے کا علم نہ ہو کہ ان کے جو ہے ستارے کی پوزیشن کیا ہے، تو آپ نے لبرا یعنی برج میزان سے جو ہے اپنی مدد لینی ہے. جی تو سب سے پہلے لبرا تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 22 جون سے ہم اسے شروع کریں گے، 1 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جائیں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 22 جون 23 جون اس میں ریسنٹ پاسٹ میں سچویشن خاصی بمپی رہی. اپ ڈاؤن کہ ہو سکتا ہے لبراس کے لیے مشکل ہوا ہو کوپ اپ کرنا، کبھی فائنینسز ضبط تو کبھی ڈاؤن. تو یہ سچویشن جو تھی جو اس وقت خراب تھی، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک ستارہ یہاں پہ آتا ہے 6 جون کو، ٹھیک ہے، جس نے آپ کے مالی معاملات کو ایکٹیو کرنا تھا. یعنی آپ کے جو فائنینشیل معاملات ہیں اس کو اس نے یہاں پہ سپورٹ دینی تھی. ہوپ فلی اب تک اللہ کرے کہ اس نے فائدہ دیا ہو اور آپ کو وہ فائدہ محسوس بھی ہوا ہو. تو اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائے، یعنی فائدے کو آپ نے انجوائے بھی کیا ہو، وہ فائدہ آپ نے محسوس بھی کیا ہو. پھر 24 جون سے لے کے 29 جون تک میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ والا ٹائم ہمارے لبرا اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. ہمارے وہ لبرا جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا کوئی امپورٹنٹ قسم کا پیپر ورک ایمبیسیز میں پھنسا ہوا ہے یا کسی کورٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے یا کسی بھی جگہ پہ اگر کہیں بھی کوئی پیپر ورک سٹک ہے تو یہ والا ویک آپ کو مدد دے رہا ہے. پھر وہ لبرا جو کاروبار کے خواہش مند ہے، 12 سال کے بعد ستاروں کی یہ پوزیشن ہے، نئی لانچ کرنی ہے چیزوں کی یا پرانے بزنس کی گروتھ کی آپ کے پاس اس وقت پلانز ہیں، اس سے مبارک اور بیسٹ ٹائم نہیں مل سکتا. پھر وہ لبرا جو شہرت کے خواہش مند ہیں اور میڈیا میں ہیں، ایکٹنگ میں ہیں، کوئی ایسا کام آپ پروجیکٹ کو بس گریب کیجئے، کوئی ایسا کام میرا رب آپ سے لے سکتا ہے کہ نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا اچھی ریپوٹیشن بننا. تو اس طرح کا ستارے کی جو ہے نا وہ کنڈیشنز ہیں. یہاں پہ ستارے جو بہتر ہوئے 9 جون سے ستارے بہتر ہوئے، پھر بہتر ہوئے 10 جون سے، اور پھر ایک ستارہ جو بہتر ہوا 22 جون سے. تو میرا رب کرے کہ آپ کے کاروبار کے رستے آسان ہوں، اللہ پاک آپ کے نیک نام موجود ہے. اب موو کرتے ہیں لبرا. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 22 سے لے کر 29 تک کا، اس ہفتے کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے.
इस हफ्ते की बेसिक सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि इस हफ्ते आप जिसे कहते हैं ना कि आप अब आपके कामों में एक तरह की तेजी है, पॉजिटिव तेजी है, रुके हुए काम होने लग जाएंगे। पेपर वर्क, खास तौर पे पेपर्स के हवाले से, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कुछ चीज़ रुकी हुई है, काम रुका हुआ है, कोई कानूनी आपके हालात में रुकावट है, तो वो रुकावट आपकी दूर हो सकती है। कानूनी मामलात और पेपर वर्क, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप पेपर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने इर्द गिर्द ज़हनी तौर पर सफाई के मूड में हैं। आपका ज़हन चाह रहा है कि आपके इर्द गिर्द कागज़ कम हो, किताबें कम हो, चीज़ें यूएसबी में ज़्यादा हो, बजाय सारी लाइब्रेरी हो, सारी लाइब्रेरी जब आप यूएसबी में कन्वर्ट कर लें। ये मैं आपको सिम्बॉलिकली बता रही हूँ। और उसके बाद आप यूएसबी को कहीं रखकर भूल जाएं, ये नेक्स्ट स्टेप पर दिखाई देता है। लिहाजा चीज़ों की सेकंड कॉपी, जो भी आप चीज़ें कन्वर्ट करते हैं, उन्हें डुप्लीकेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आप जैसे उकताए हुए, थके हुए, जहन आपका बिल्कुल जैसे कहीं और है, आप खुद कहीं और हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इधर रख कर भूल सकते हैं। चोरी दिखाई नहीं दे रही, ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपने कोई चोरी किया, बल्कि ये लग रहा है कि किसी ने आपकी चोरी की है, ये नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे चीज़ें जो हैं वो आप रख कर भूल रहे हैं। सो इसका ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ हमारे लिब्रा दोस्तों के अंदर एक आपके लाशऊरी तौर पर आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते दिखाई देती है कि मैंने सफाई बिल्कुल क्लीन स्प्रिंग क्लीनिंग करनी, हर चीज़ को झाड़ पूंछ के साफ करते हैं, तो उसमें भी आप चीज़ें रख रख कर भूल सकते हैं, लिहाजा इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो है आपके जो यंगर लोग हैं, आप समझ लीजिए आपके औलाद हो गई, या आपसे छोटे बहन भाई हो गए, या छोटे कॉलीग्स हो गए, ये जो आपका है ना, इस हवाले से आपने मैनेज करना है। हो सकता है वो हाइपर एक्टिविटी का मुजाहरा करें, ऐसा लगता है कि जैसे आपसे वो पहेलियां बुझवा रहे हैं। उनकी बातों को गौर से सुनिएगा, इनकी बिटवीन द लाइंस कुछ बातें हैं जो आपसे आप शेयर कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप गौर से सुने कि आपके बच्चे आपसे क्या कह रहे हैं, या उनकी बातों का क्या मतलब निकलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद एक और चीज़ भी देखने में आ रही है कि आपके दोस्त इस हफ्ते आपके साथ खुशी का बायस हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जितने दोस्तों से मिल सकते हैं मिल लें, ये हफ्ता दोस्तों से मिलकर और उसमें थोड़ा सा इंजॉय करने का भी है। और हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो सारा कुछ करें जो आप करना चाहते हैं। आपके अंदर की रुकी हुई जो एक वो चीज़ें होती है ना, जो आपने हालात से, लोगों से अपने अंदर को रोक के लिड हमने अपने दी हुई होती है अपनी ख्वाहिशात, हो सकता है आप खुल के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, जो आप करना चाहते हैं वो आप करें। सो ऐसी तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज जब पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिले, उनको हासिल करने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें कैश करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हफ्ता है ये मनी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। रुके हुए गुमे हुए पैसे, रिश्ते, जो चीज़ें आपकी से चली गई थी, वो वापस आपको यूनिवर्स से मिल जाएंगी। खास तौर पे कैश, अगर आपके नुकसान का अजाला होगा, यूनिवर्स इस तरह से कनेक्टेड है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते दुश्मन एक्टिव है, दुश्मन और हासिद इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनकी चालों से और अंडर करंट से बचने की कोशिश कीजिएगा। लव वाइब में ऐसे लग रहा है कि लव आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, योर हार्ट इज़ फीलिंग हैप्पी। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, बट योर हार्ट इज़ फीलिंग हैप्पी। मे बी द वन यू लव कम्स टू बैक टू यू, वापस आपकी मोहब्बत आपको मिल जाए। आपका लकी स्टोन बन रहा है, एक पत्थर होता है जिसे वाइट मार्बल कहते हैं, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट मार्बल। ये ऐसा पत्थर या प्योर वाइट नेचुरल मार्बल आपका लकी स्टोन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है अपने करीब तरीन रिश्तेदार की कोई ज़रूरत पूरी कर दें,